دنیا کے مایہ ناز کمنٹیٹر سائمن ڈول نے اپنے حرام خور ہونے کا جو ہے وہ ثبوت دے دیا ہے، اور ان نے پاکستان میں آ کر پاکستان سے پیسے لے کے پاکستان کی PSL میں کمنٹری کر کے اور پاکستان کا ہی کھا کر پاکستان کو ہی بدنام کرنا شروع کر دیا ہے۔ اور معذرت کے ساتھ میں ان کے لیے حرام خور جو ہے وہ لفظ یوز کر رہا ہوں، ہارش ورڈ ہے، لیکن میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن جس طرح کی انہوں نے بات کی ہے وہ اس چیز کے لیے، اس لفظ کے لیے ڈیزرو کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ایسی حرام خوری کی ہے کہ ایک تو پاکستان میں آپ آؤ، آپ جو ہے وہ پہلے پاکستان کے ترلے کرو کہ ہمیں جو ہے کمنٹری کرنے دو، اور پاکستان سے پیسے بھی لو، اس کے عوض پاکستان کا کھاؤ پیو بھی، اور پاکستان کی ہاسپٹیلٹی کے بھی مزے اڑاؤ، اور جب پاکستان میں چلے جاؤ اور انڈیا میں بیٹھ کر IPL میں بیٹھ کر پاکستان کے مخالف دیش میں، پاکستان کے روایتی حریف کے خلاف، پاکستان کے دشمن ملک جو ہے اس میں بیٹھ کر، ان کی لیگ میں بیٹھ کر آپ پاکستان کو بدنام کرنا شروع کر دو، تو پھر میرے خیال سے سائمن ڈول جو ہے وہ حرام خور لفظ جو ہے وہ ڈیزرو کرتے ہیں، اور وہ واقعی حرام خوری کا انہوں نے ثبوت دے دیا ہے۔ اور انہوں نے کیا یہ ہے کہ آپ سبھی کو یاد ہوگا کہ بابر اعظم نے کوئٹہ کے خلاف جب سینچری بنائی تھی، 115 رن بنائے تھے، تو اس میں سائمن ڈول نے کہا تھا کہ بابر اعظم جو ہے وہ اپنے ریکارڈز کے پیچھے بھاگتے ہیں، وہ اپنے مائل سٹون اچیو کرنے کے پیچھے رہتے ہیں، اور انہوں نے جب 100 کے قریب آگے تھے تو ان نے جو ہے وہ بڑی آہستہ آہستہ جو ہے وہ اپنی اننگ کو آگے بڑھایا، کیونکہ وہ اپنی سینچری مکمل کرنا چاہتے تھے، اور ان کو اپنی سینچری کی زیادہ فکر تھی اور اپنی ٹیم کی فکر کم تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ جو بھی کھلاڑی کھیلتا ہے اس کو ٹیم کی پہلے فکر ہونی چاہیے، اور اپنی سینچری یا اپنے مائل سٹونز کی بعد میں فکر ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح انہوں نے وراٹ کوہلی جو ہیں ان کو بھی 2 دن پہلے جو ہے وہ شدید تنقید کا نشانہ بنایا، جب انہوں نے 64 یا 65 رنز بنائے، اور اس میں جب انہوں نے 42 سے 50 رنز تک پہنچنے کے لیے 10 بال جو ہے وہ کنسیڈ کر لی، تو ان کو بھی، وراٹ کوہلی کو بھی انہوں نے کہا کہ وراٹ کوہلی بھی بابر اعظم کی طرح جو ہے وہ اپنے مائل سٹونز کے پیچھے جاتے ہیں، اپنے جو ہے وہ ریکارڈ بہتر کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور ان کو اپنے ریکارڈز کی فکر ہے، اپنے مائل سٹونز کی فکر ہے، ٹیم کی فکر نہیں۔ اور پھر شاید RCB جو ہے اس کو اسی چیز کا دھچکا لگا، اور RCB وہ میچ ہار بھی گئی، اور انہوں نے جو ہے وہ وراٹ کوہلی کو بھی خود غرض قرار دیا تھا اور سیلفش قرار دیا تھا۔ اسی طرح انہوں نے PSL میں بابر اعظم کو سیلفش قرار دیا تھا کہ یہ T20 میں ان کو اپنا سٹرائک ریٹ بہتر بنانا چاہیے، اور اپنے پرسنل مائل سٹون یا اپنے پرسنل ریکارڈز کے پیچھے، اور وراٹ کوہلی کو بھی بابر اعظم کی طرح پرسنل ریکارڈز کے پیچھے، پرسنل مائل سٹونز کو پیچھے پش ڈال کر جو ہے وہ اپنی ٹیم کے لیے کھیلنا چاہیے، اپنے مائل سٹون یا اپنے ریکارڈز کو بہتر کرنے کے لیے ان کو، اور رینکنگ میں پہلے دوسرے نمبر پر آنے کے لیے اپنے ریکارڈز کے پیچھے بھاگنا نہیں چاہیے، اور ہر وقت جو ہے وہ ان کو اپنی ٹیم کا سوچنا چاہیے، کیونکہ ان سے ٹیمز کو بڑی امیدیں ہوتی ہیں، یہ ٹیم کے اہم کھلاڑی ہیں، تو ان سے ٹیم کو امید ہوتی ہے، اور جب ایک بڑا کھلاڑی جو ٹیم میں موجود ہے وہی اپنے ریکارڈز کے پیچھے بھاگ رہا ہو، اور وہی اپنے مائل سٹونز کے پیچھے بھاگ رہا ہو، تو اس کا یقیناً جو ہے وہ نقصان جو ہے وہ اس کی ٹیم کو ہوتا ہے۔ اب سائمن ڈول نے جو ہے وہ پاکستان کے شائقین پہ اور پاکستان کے پوری قوم پر جو ہے وہ بجلی گرا دی ہے، اور ان نے ایک ایسے جملہ پاکستان کے لیے بولا ہے جو ہے وہ جو قابل مذمت ہے، اور جس کو جو ہے وہ بیان کرنا بھی شاید جو ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ سائمن ڈول کا کہنا تھا کہ پاکستان میں میرا رہنا ایسا تھا کہ جیسے میں جیل میں رہ رہا ہوں، گویا کہ ان نے پاکستان کو جو ہے وہ جیل قرار دے دیا ہے، کہ جہاں پہ نہ بندے کو کھانے کی آزادی ہوتی ہے، نہ پینے کی آزادی ہوتی ہے، نہ کوئی آپ فریلی کہیں جا سکتے ہو، نہ کہیں آ سکتے ہو۔ اور ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ میں جیل میں رہ رہا ہوں، اور میں خدا کر کے جو ہے وہ پاکستان سے میں نے ایگزٹ لے لیا، اور میں سیفلی جو ہے وہ پاکستان سے نکل آیا ہوں۔ تو یہ میرے خیال سے قابل مذمت جو ہے وہ الفاظ، تو آپ کو شرم آنی چاہیے، اور میں PCB سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ PCB جو ہے وہ اپنی غیرت کو آگے رکھے، پاکستان کو آگے رکھے، اور ایسے جو ہے کمنٹیٹر جو ہیں ان کی ہمیں یا پاکستان کو بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اور آئندہ اگر سائمن ڈول جو ہے وہ کسی بھی پاکستان کی انٹرنیشنل سیریز کے لیے جو پاکستان میں ہوں یا باہر ہوں، اور PSL کے لیے پاکستان میں ہونے والے کسی بھی جو سیریز ہے یا ٹورنامنٹ ہے اس کے لیے اگر سائمن ڈول جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ PCB کے ساتھ رابطہ کریں، تو سائمن ڈول کو کلیئرلی جو ہے وہ نہ کر دینی چاہیے، کیونکہ اگر یہ انڈیا میں انہوں نے انڈیا کے خلاف بولا ہوتا تو اب تو شاید پاکستان کو تو آپ نے بڑی جلدی بڑے آرام سے جو ہے وہ جیل قرار دے دیا ہے۔ آپ انڈیا میں اس طرح کے انڈیا کے خلاف الفاظ بول کے دکھا دینا، آپ کو تو یہ بولتی بند کر دیں گے، پاکستان سے تو آپ پھر بھی چلے گئے ہو، اگر آپ انڈیا والوں نے آپ کو انڈیا سے نکلنے دیا تو پھر آپ بتانا اب بھی پاکستان کی قوم جو ہے وہ زندہ ہے، اور وہ غلطی معاف کر دیتی ہے۔ اور ان کا کہنا تھا کہ میں نے جو میں ہوٹل سے بھی باہر نہیں نکل سکتا تھا، کیونکہ بابر اعظم کے جو فینس تھے ان کو میرے پہ بڑا غصہ تھا، وہ مجھے مارنا چاہتے تھے، وہ مجھ پر جھپٹنا چاہتے تھے، میں ایزیلی پاکستان میں جو ہے وہ کچھ کھا نہیں تھا سکتا اپنی مرضی کا، میں کوئی کہیں پہ آ جا نہیں تھا سکتا ایزیلی۔ تو یہ سراسر جو ہے وہ ایک غلط بیان ہے، کیونکہ سائمن ڈول جو ہیں ان نے ایزیلی ہر جگہ پہ گئے، ان نے کھایا پیا، کیونکہ پاکستان نے اس قدر جو ہے وہ سارے آفیشلز کو سیکورٹی دی ہوئی تھی، کیونکہ پاکستان میں PSL میں کوئی جو ہے وہ کمنٹیٹر ہے کسی بھی حیثیت میں آیا ہے، اسپانسرشپ جو ہے کوئی کیمرہ مین ہے یا فارن پلیئرز ہیں یا کوچز ہیں،
एक फर्द वाहिद बंदा नहीं है कि जिसने पाकिस्तान की सिक्योरिटी या पाकिस्तान के लोगों के बारे में कुछ बुरा बोला हो। सब यही कहते हैं कि हम जो है वो पीएसएल को मिस कर रहे हैं, पाकिस्तान को मिस कर रहे हैं। जितना प्यार हमें और जितनी हॉस्पिटैलिटी हमें पाकिस्तान की तरफ से देखने को मिली है, दुनिया में कहीं और हमें देखने को नहीं मिली। और फॉरेन प्लेयर जो है वो मुतअद्दिद बार कह चुके हैं कि पीएसएल इज बेटर देन इन क्वालिटी देन आईपीएल, और उनने पाकिस्तान के लोगों को और पाकिस्तान की तरफ से दिए जाने प्यार को भी बहुत मिस करते हैं। और ख्वाहिश जाहिर उन्होंने की है कि जो है वो हम आइंदा भी जो है वो पीएसएल खेलने के लिए पाकिस्तान आए और हम पाकिस्तान का दौरा करना चाहते हैं। तो साइमन डॉल को पीसीबी की तरफ से तो एक तो क्लियर कट लाइन देनी चाहिए कि यू हैव नो राइट टू टॉक अबाउट पाकिस्तान अबाउट सच रबिश थिंग्स, और आपको कुछ भी ऐसा कहने का हक हासिल नहीं है। और अगर आप में सच बोलने की इतनी हिम्मत है तो फिर पाकिस्तान में रहते हुए आप ये बात करते, फिर पाकिस्तान से भाग के आप बात ना करते और पाकिस्तान के रवायती हरीफ के मुल्क में बैठ के उनको खुश करने के लिए, उनसे पैसे बटोरने के लिए पाकिस्तान को बदनाम ना करते। क्योंकि अगर आप में हिम्मत होती है, अगर आप में गैरत होती है, तो आप अपने दुश्मन को या अपने राइवल को उसके मुंह पर जवाब देते हो। बाद में तो जो है वो चूहा भी अपने घर में शेर होता है, और आप जो है वो अपने दुश्मन जो है, आपकी जितना मर्जी मजबूत आपका दुश्मन हो, जब आप उसके पीछे जब वो मौजूद ना और आप उसको गालियां देते रहे तो उसका कोई फायदा नहीं है। अगर साइमन डॉल में गैरत है, उनमें कोई हया है, तो उनको पाकिस्तान में रहते हुए जो है वो ऐसी बात करनी चाहिए थी। और अगर उनको इतनी सिक्योरिटी अनप्लेजेंट फीलिंग महसूस हो रही थी तो उनको पीसीबी के ऑफिशियल से रब्ता करना चाहिए था कि मुझे ये मसाइल पेश आ रहे हैं। लेकिन उन्होंने पाकिस्तान में होते हुए ऐसी किसी चीज का भी जो है वो पाकिस्तान के ऑफिशियल से या किसी से भी कोई तस्करा नहीं किया। तो इससे साफ साफ साबित हो रहा है कि साइमन डॉल जो है वो सिर्फ और सिर्फ आईपीएल में इंडिया को खुश करने के लिए पाकिस्तान की बदहोई कर रहे हैं, जो कि किसी सूरत पाकिस्तान को काबिल कबूल नहीं है। और हम सबको साइमन डॉल के खिलाफ खड़ा होना चाहिए, और पाकिस्तान को और पीसीबी को जो है वो साइमन डॉल के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। और हम सबको पीसीबी से हम भरपूर जो है वो पुरजोर मुतालबा करते हैं कि पीसीबी जो है वो साइमन डॉल का मुकम्मल बायकाट करे और उनको इब्रत का निशान बनाए कि अगर आप में इज्जत से आके, हम ये नहीं आपको कहते कि पाकिस्तान की नाजायज तारीफ करते जाओ, लेकिन जो आपने हकीकत है आप वो बयान करो। आप सिर्फ इंडिया को खुश करने के लिए और कुछ टकों की हाथ जो है वो पाकिस्तान की बदनामी ना करो। आपको कोई मसला था तो आप पाकिस्तान के ऑफिसर से डिस्कस करते, लेकिन मसला ये है कि आपको कोई मसला था ही नहीं और आपने सिर्फ और सिर्फ ये इंडिया की खुशनुदी हासिल करने के लिए ऐसा अमल किया है जो किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं। और मेरा पीसीबी से पुरजोर मुतालबा है कि इनफ इज इनफ। जो पाकिस्तान की रिस्पेक्ट नहीं करता, जो पाकिस्तान को ऑनर नहीं देता और पाकिस्तान के लोगों को ऑनर नहीं देता, उसके लिए पाकिस्तान में और पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए कोई जगह नहीं है। हमें ऐसे लोगों की कोई जरूरत नहीं है जो पाकिस्तान की बदनामी का सबब बने, वो चाहे फिर किसी भी मुल्क से ताल्लुक रखता हो, कितना बड़ा कमेंटेटर हो, कितना बड़ा खिलाड़ी हो, कितना बड़ा क्यूरेटर हो, कितना बड़ा जो है वो कैमरामैन हो, और जिस हैसियत से भी क्रिकेट में वो फराइज सर अंजाम दे रहे हो। हमें ऐसे लोगों की किसी सूरत भी कोई जरूरत नहीं है और हमें ऐसे लोगों का जो है वो मुकम्मल बायकाट करना चाहिए। तो और इसके अलावा जो है स्मिथ जो है उनने भी पाकिस्तान की पीएसएल से इतना मुतासिर हुए हैं कि उनने भी मुतालबा तो कर दिया है कि मैं पाकिस्तान में पीएसएल खेलने के लिए जो है वो बहुत बेताब हूं। वो आईपीएल में बैठे हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि इंडिया मुझसे नाराज हो जाएगा। पाकिस्तान से जो लोगों से और पाकिस्तान की आवाम से जो है जो उनको प्यार मिलता है, जो पाकिस्तान की तरफ से सिक्योरिटी मिलती है, जो पाकिस्तान की तरफ से हॉस्पिटैलिटी उनको दी जाती है, लोग और फॉरेन प्लेयर्स और फॉरेन जो ऑफिशियल्स आते हैं और कमेंटेटर आते हैं, वो पाकिस्तान की इन चीजों से इतना खुश होते हैं कि हर बंदा जो है वो पीएसएल में और पाकिस्तान में आकर खेलना चाहता है। और सैम बिलिंग ने भी कहा था कि मेरी ख्वाहिश है कि लाहौर कलंदर अगले साल मुझे फिर खरीदे और मैं फिर पाकिस्तान में पीएसएल खेलने जाऊं। जो स्मिथ हैं वो उनने ख्वाहिश का इजहार किया है। और कुछ अर्सा पहले जो है वो ऑस्ट्रेलिया के लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन जो हैं उनने, माज़ मुझे ज़हन से नाम उनका निकल गया, वो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन जो हैं बड़े जो है वो टिकटॉक पे भी और सोशल मीडिया पे भी बड़े मशहूर हैं, उनने भी कहा था कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं पीएसएल में जाके जो है वो खेलूं। और ये अगर पाकिस्तान इतना बुरा है तो कोई जो है वो फॉरेन प्लेयर्स पाकिस्तान में आकर खेलने को तैयार ना हो या पाकिस्तान में खेलने के लिए तरस ना रहे हो, फिर वो जहां उनको आईपीएल में पैसा पाकिस्तान से पीएसएल से कई गुना ज्यादा मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ वो पाकिस्तान में क्यों आके खेलना चाहते हैं? क्योंकि यहाँ पे क्वालिटी की क्रिकेट है, यहाँ पे और उनको हॉस्पिटैलिटी आला किस्म की दी जाती है, यहाँ पे लोग क्रिकेट से प्यार करते हैं, यहाँ पे फॉरेन प्लेयर्स जो हैं उनको अपने प्लेयर से ज्यादा इज्जत दी जाती है, यहाँ पे उन फॉरेन प्लेयर्स को, फॉरेन ऑफिशियल्स को सिद्धार्थी लेवल की जो है वो सिक्योरिटी दी जाती है। फिर भी साइमन डॉल की तरफ से ऐसे कमेंट्स आना किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है और हम सबको जो है इसकी पुरजोर मजम्मत करनी चाहिए और पीसीबी से पुरजोर मुतालबा करना चाहिए कि बायकॉट साइमन डॉल। हमें ऐसे लोगों की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ऐसे घटिया तरीन लोगों की हमें बिल्कुल जरूरत नहीं है और हमें ऐसे लोगों को जो है वो आइंदा किसी हैसियत में पाकिस्तान में लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पाकिस्तान में सिर्फ उन लोगों की जरूरत है जो पाकिस्तान को ऑनर दें, जो पाकिस्तान की इज्जत करें, जो पाकिस्तान के लोगों की इज्जत करें और हक और सच की बात करें।
اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، نیکسٹ ویڈیو تک اسٹے بلیسڈ، اسٹے ٹیونڈ، اللہ حافظ.